I say to you today, my friend, so even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. Because I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. This is our hope. This is a faith that I go back to the South with. With this faith, we will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope. With this faith, we will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. And if America is to be a great nation, this must become true. So let freedom reign from the prodigious hilltops of New Hampshire. Let freedom reign from the mighty mountains of New York. Let freedom ring from the heightening Alleghenies of Pennsylvania. Let freedom ring from the snow-capped Rockies of Colorado. Not only that, let freedom ring from Stone Mountain of Georgia. Let freedom ring from Lookout Mountain of Tennessee. Let freedom ring from every hill and molehill of Mississippi, from every mountainside. Let freedom ring, and when this happens, when we allow freedom to ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God's black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual. Free at last, free at last, thank God Almighty, we are free at last. I have a dream 이라는 정말 전설적인 설교가 아니죠, 강연이죠. 예, 전설적인 이 강연이 지금도 이렇게 많은 사람들에게 신금을 울리고 영향력을 주고 있습니다. 마틴 루터 킹 목사님의 이 연설처럼 자유를 위해서, 평등을 위해서 흑인과 백인이 함께 할 수 있는 그 평등한 세상, 꿈꾸었던 이 힘들고 어려운 일, 흑인들이 지금도 얼마나 그렇게 불평등한 대우를 받고 있는지 여러분 아실 겁니다. 우리 동양인들도 마찬가지지만, 그러나 그 당시에는 얼마나 심했는지 여러분 상상도 못할 거예요. 이런 힘들고 어려운 일, 오늘 그 강연에서도 잠시 봤지만 이 연설에 보면 감옥에 가는 것도 두려워하지 않습니다. 예. 그래서 이 시간들이 지나왔고 결국은 이들의 이 꿈들이 이루어졌죠. 미국의 흑인 대통령 누구예요? 오바마가 대통령이 당선이 되었습니다. 여러분, 그 꿈은 이제 결국 실현이 되었고, 지금 흑인들이 얼마나 많은 자유와 평등 속에 살고 있습니까? 링컨 대통령과 또 이런 마틴 루터 킹 목사님 같은 이런 분들이 그런 자유의 꿈을 향해서, 본인들은 고통스럽고 힘들고 어려운 과정들이었지만 결국 그것을 참아내고 견디는 가운데 그 꿈을 이루어냈다는 겁니다. 우리 모두에게는 크고 작은 꿈들이 있습니다. 그죠? 근데 그 꿈은 내가 가진 거지만 실제로는
하나님께서 우리에게 마음의 소원을 주셨다라고 성경은 말씀하고 있죠. 우리 마음에 소원을 두고 행하게 하셨다. 내가 가진 것처럼 느껴지지만 하나님께서 우리에게 꿈을 주시고 소원을 주셔서 그것들을 이루게 하신다는 겁니다. 근데 하나님이 이 꿈을 이루게 하실 때는 꿈을 주시고 그냥 끝내는 게 아니라 내가 꿈을 줬으니 네가 혼자 이루어봐가 아니라 그 꿈을 이룰 수 있도록 하나님이 함께 해주십니다. 믿습니까? 하나님 우리에게 믿음도 주십니다. 그 꿈을 이룰 수 있다는 믿음도 주십니다. 그래서 그 꿈을 우리가 이제 향해서 달려가는데, 여러분 우리에게 주신 하나님의 꿈, 내가 가지고 있는 그 꿈, 비전, 더 나아가서 비전, 이것이 빨리 이루어질 수 있으면 얼마나 좋을까요? 그죠? 그런데 대부분 보면 성경의 인물들도 그렇고 꿈이라는 것이 생기고 난 다음에 바로 이루어지는 경우가 잘 없어요. 항상 꿈 그리고 비전은 대부분 보면 기다림의 과정을 거쳐서 이루어지는 것들이 많습니다. 그 기다림의 과정 속에 참 많이 힘들고 어려운 시간들이 있죠. 그러나 그것을 이겨내고 인내하는 가운데 결국 인내를 배우게 되고 겸손함을 배우게 되고, 더 나아가서 그리스도인들은 하나님만 의지하는 것이 무엇인지를 그 과정 속에서 배우게 된다는 거죠. 은찬이 그렇잖아, 그렇지? 너의 꿈을 향해 달려가는 가운데 가만히 생각해봐. 1년 동안 네가 기도하고 준비하는 가운데 얼마나 많은 인내를 배우게 됐고 겸손하게 됐고 내 자신을 돌아보게 되고 하나님을 더 의지하게 됐잖아, 그렇지? 그래서 하나님이 이것을 통해서 이루고 싶은 것들이 있는 것입니다. 문제는 뭐냐면 이 기다림의 과정이 필요하긴 한데 우리에게 유익이 있기도 한데 이 기다림의 과정이 너무 길어질 때가 문제예요. 꿈이 이루어질 것 같아서 시작을 했는데, 할 수 있겠다 생각해서 시작을 했는데, 우리 현서도 지금 이제 하려고 시작하려 하잖아? 뭐 하고 싶어? 우리 체육 교사로서 이제 출발을 하려고 한단 말이야. 근데 할 수 있을 것 같아서 시작을 하는데 이 과정이 힘들고 어려운 것뿐만 아니라 너무 길어질 때, 잘 이루어지지 않을 때 이게 문제가 된다는 겁니다. 낙심되고 주저앉고 싶고 포기하고 싶고 다른 것으로 버스를 갈아타듯 갈아타고 싶고, 더 나아가서 그리스도인들은 하나님께서 주신 그 믿음까지도 흔들리게 됩니다. 결국 처음 가졌던 기대, 소망, 이 믿음들이 사라지고 내가 품었던 꿈과 비전을 포기하는 경우가 발생하게 된다는 것이죠. 오늘 성경에서 그런 사람들이 등장을 합니다. 그게 누구였냐면 바로 아브라함과 그의 아내 사라였습니다. 누구요? 아브라함과 사라. 하나님께서 아브라함에게 큰 민족을 이루어 주실 것이라고 약속하시고 그 약속 가운데 약속의 땅인 가나안 땅으로 가게 하셨습니다. 그래서 약속의 땅에 도착했을 때 여기에서 이 땅을 받고 이 땅에서 큰 민족을 이룰 거라고 생각했습니다. 자기의 후손들이 하늘의 별처럼 바다의 모래처럼 많을 거라고 약속하셨잖아요. 그러면 도착할 때부터 어떤 일이 있어야 되냐면 자녀가 막 태어나고 그 자녀의 자녀들이 태어나는 일들이 정말 곱하기의 법칙처럼 막 이렇게 일어나서 정말 눈에 보일 정도로 와, 역시 하나님께서 엄청난 민족을 이루게 하시겠구나라는 게 눈에 보여야 되는데, 가나안 땅에 도착하고 난 다음에 오늘 이 본문에 있기까지 무려 24년, 몇 년? 24년. 준서야, 너 24년 살아봤니? 너희는 살아보지도 않은 그 세월, 24년의 세월. 요즘 뭐 아이돌들은 10대에 다 데뷔하잖아. 근데 24년 동안 약속한 땅에서 그 하나님의 약속이 이루어지지 않습니다. 그리고 그 약속했던 그 땅에서 자녀가 태어나지 않을 뿐만 아니라 아브라함과 사라는 나이가 많아서 이제 거의 100세에 가까웠고, 아브라함은 99세, 사라는 정말 이제 90세가 넘은, 이 90세가 된 그 할아버지와 할머니가 되어버린, 현실적으로는 더 이상 이제 꿈을 꿀 수 없는 상황이 되어버린 겁니다. 그러면 포기하는 게 맞아요? 아니면은 포기하는 게 어리석은 겁니까?
그 시점이 됐을 때 하나님이 꿈을 주셨고 데리고 가셨지만 이제는 포기하는 게 맞습니까? 아니면 여전히 꿈꾸는 게 맞습니까? 너무 어렵나요? 어떻게 해야 되는 게 정상이에요? 정상적으로 포기하는 게 당연하고 정상입니다. 현실적으로 그냥 오늘 성경에도 보니 생리도 끝났고 불가능한 현실이에요. 그럼 꿈을 포기하고 다른 방법을 선택하는 게 맞습니다. 그래서 아브라함이 꿈을 포기했습니다. 솔직히. 그래서 아브라함과 사라가 그렇게 자기들에게 준 하나님의 꿈을 포기하고 살고 있는데 하나님이 그들을 찾아오신 것입니다. 오늘. 또 왜 찾아오셨냐 이게 중요합니다. 하나님이 왜 찾아오셨을까? 하나님이 큰 민족을 이루겠다고 약속을 하셨고 또 그 땅을 주시겠다고 해서 그게 왔는데 거기에서 24년 동안 애가 생기지 않고 이제 현실적으로 불가능해졌습니다. 그래서 현실적인 완전 불가능해지기 전에 아내가 다른 계획을 세워요. 그게 뭐냐면 아브라함에게 자기의 종을 첩으로 보냅니다. 사라가 자식이 있어야 되기 때문에 하나님이 여기에서 큰 민족을 이루게 했다고 약속하셨으니 자기가 나는 아닐지라도 남편이 다른 사람을 통해서라도 아기를 낳아서 큰 민족을 이룰 수 있도록 해야 되겠다라고 계획을 바꾸어서 아브라함에게 자기의 종을 첩으로 줘가지고 첩이 아이를 낳았습니다. 그 아이의 이름이 따라합니다. 이스마엘. 이스마엘이라는 자식이 태어납니다. 그리고 그 자식이 태어나고 난 다음에 10대가 되었을 때였습니다. 그때 지금 이렇게 찾아온 겁니다. 75세의 나이 아브라함이 떠나서 지금 가나안 땅에 왔고 지금 99세 때까지 지금 있는 상황 속에서 지금 여기에는 이스마엘이 태어났고 이스마엘이 10대가 되어 청소년이 되어 있는 그 시기에 지금 하나님이 찾아오신 겁니다. 아브라함은 믿지 않았습니다. 그걸 어떻게 알 수 있냐? 창세기 17장 16절에서 18절 한번 볼까요? 사라의 몸에서 태어날 자식을 통해서 내가 큰 민족을 이룰 거라고 말씀하셨지만 그걸 아브라함 믿지 못했어요. 그걸 한번 보겠습니다. 17장 16절 18절 시작. 내가 그에게 복을 주어 그가 내게 아들을 낳아 주게 하며 내가 그에게 복을 주어 그를 여러 민족의 어머니가 되게 하리라. 그를 누구예요? 사라입니다. 민족의 여러 왕이 그에게서 나리라. 아브라함이 엎드려 웃으며 마음속으로 이르되 100세 된 사람이 어찌 자식을 낳을까? 사라는 90세니 어찌 출산하리요 하고 아브라함이 이에 하나님께 이르되 이스마엘이나 하나님 앞에 살기를 원하나이다. 사라에게서 아기가 태어나서 큰 민족을 이룬다는 것을 포기했나요? 안 했나요? 포기했어요. 그리고 지금 누구를 하나님께 바라고 있습니까? 이스마엘을 통해서 하나님이 꿈을 이루십시오라고 지금 얘기를 하고 있는 겁니다. 아브라함과 사라는 하나님의 그 말씀을 받아들일 수 없었고 현실적으로 바뀌었습니다. 현실에서는 불가능한 것이 생리적으로 당연히 현실적인 상황입니다. 이때 이 이스마엘이 13세의 나이였는데 하나님께서 이 아이가 잘 자라고 있었고 이제 13년 동안 아이를 키웠으니 이제 얘를 통해서 나의 민족이 이루겠구나 라고 생각했겠죠. 근데 하나님이 갑자기 나타나서 뭐라고 했다고? 이 아들이 아니다. 이스마엘이 아니고 이 사라에게서 태어날 아이를 통해서 내가 큰 민족을 이룰 거야 라고 했단 말이야. 한번 상식적으로 생각해보자. 이게 아브라함이 99세 뭐 사라면 거의 89세 90세 나이잖아. 그러면 이때 당시에 이 당시의 사람들은 100세가 가까워도 지금 100세의 사람과 달랐을까? 라고 볼 때 크게 다르지 않습니다. 할아버지였고 할머니였고 아기를 가질 수 없는 상황이었어요. 근데 하나님이 오셔가지고 뭐라고 얘기하냐면 이 사라를 통해서 큰 민족을 이루겠다 하는 거죠. 이게 믿겨지냐는 거죠. 꿈을 주셨지만 이 꿈을 이룰 수 없는 현실이었습니다. 한번 따라합니다. 약속과 현실 사이. 이 거리가 너무 큰 거예요.
하나님은 약속하셨지만 처음에는 이룰 수 있는 현실이었는데 이제는 이룰 수 없는 현실이 되어버린 상황에서 찾아오셔서 다시 말씀하고 계시는 겁니다. 하나님의 계획은 사라를 통해서 큰 민족을 이루는 거였습니다. 오늘 하나님이 왜 아브라함과 사라를 다시 찾아온 줄 아십니까? 아브라함과 사라가 꿈을 포기했습니다. 내려놓았습니다. 꿈이 무너졌습니다. 현실을 볼 때 이제는 안 된다고 생각하고 있습니다. 그런데 하나님 왜 찾아오셨을까요? 이 포기하고 무너져버린 꿈을 다시 일으켜 세워주시기 위해서. 너 포기했지? 너 안 된다고 생각하지? 현실을 볼 때 안 될 것처럼 보이지? 당연한 거지 그게? 그러나 나는 너를 통해서 큰 민족을 이룰 거야 라고 하나님이 우리 아브라함과 사라에게 다시 그 꿈을 일으켜 세워주시기 위해서 찾아오신 것입니다. 무너져버리고 포기했던 그 꿈을 다시 일으켜 세우시기 위해 찾아오신 하나님. 오늘 만약에 우리에게 꿈과 소망이 비전이 있는데 현실적으로 볼 때 불가능해 보이고 이루기가 어렵게 보이고 처음에 가졌던 그 꿈들이 시간이 지나면 지날수록 점점 두려워지고 염려와 걱정에 휩싸이고 잘 이루지 못할 것처럼 보이고 갈수록 이제 현실이 눈에 보이고 꿈보다 현실이 커져버리고 그 하나님이 주신 꿈의 그 약속과 현실 사이의 그 거리가 점점 멀어져 보이는 그 상황 속에 있을 때 이제는 안 되는 같이 보이고 안 된다고 생각하고 꿈을 포기하고 있는 사람이 있다면 오늘 이 말씀 속에서 오늘 아브라함과 사라를 찾아가신 그 하나님이 여러분을 찾아오셔서 그 잃어버린 꿈, 포기한 꿈, 무너진 꿈을 다시 일으켜 세워주시기를 주의 이름으로 축원합니다. 현실적으로 도저히 불가능하게 되어서 포기해버렸던 사라져버린 꿈과 믿음을 다시 일으키실 그 주님을 기대합니다. 하나님께서 어떻게 이 꿈과 믿음을 다시 세워주셨는가? 오늘 이 말씀 속에서 우리 찾아볼 겁니다. 첫 번째로 한번 따라합니다. 사람을 통해 꿈과 믿음을 다시 세워주십니다. 하나님께서 아브라함과 사라의 믿음을 또 꿈을 다시 세워주시기 위해서 찾아오신 것이 있습니다. 그런데 사라의 그 잃어버린 꿈을 다시 세워주시기 위해서 하나님이 하시는 그 행동 중에 특이한 점이 있습니다. 자, 그게 뭐냐면 바로 사라에게 말씀하시는 것이 아니라 아브라함에게 말씀을 하십니다. 한번 볼까요? 창세기 18장 9절입니다. 시작. 그들이 아브라함에게 이르되 내 아내 사라가 어디 있느냐 대답하되 장막에 있나이다. 13절에도 말씀이 이렇게 나옵니다. 여호와께서 아브라함에게 이르시되. 하나님께서 사라에게는 말씀하시지 않고 아브라함에게 말씀하셨습니다. 그리고 그 아브라함을 통해서 사라에게 또 말씀하고 계시는 겁니다. 듣도록 말씀하신 거죠. 자, 보세요. 9절에서 뭐라고 했습니까? 하나님이 아브라함에게 사라가 어디 있느냐 이렇게 묻습니다. 왜 물어보셨을까요? 몰라서 물어보실까요? 하나님이 사라가 어디 있는지, 전지전능하신 하나님이 사라가 어디 있는지 모르는 게 아니에요. 근데 왜 물어보셨을까? 테스트. 자, 보세요. 집에서 내가 방에 있는데 학교 선생님이 가정 방문을 하셨어요. 예를 들어서 집에 오셔가지고 밖에서 이제 선생님이 계셔. 근데 나는 몰랐어 선생님 오신지. 근데 가만히 들어보니까 선생님 목소리야. 나가려고 그러는데 이제 갑자기 선생님이 우리 친구 누구라고 얘기하면서 이름을 부르는 거야. 예를 들면 은찬이 집에 있어요? 아, 예, 저 방에 있습니다 하는 얘기를 했단 말이야. 그리고는 이제 은찬이가 어떤 일이 있어가지고 찾아왔습니다 라고 얘기를 하고 막 얘기를 해. 그러면 방에서 어떻게 될까요? 이 귀가 이만해집니다. 뭐야? 뭔 얘기를 하러 오신 거지? 문에다 귀를 대고 듣기 시작하겠죠. 도대체 나에 대해서 뭐라고 얘기하시려고 오신 거지? 나 학교에서 이런 일이 있었는데 그거 얘기하시려는 거 아니야? 아니면
나에게 특별한 무슨 일이 생겼나? 궁금해서 이제 막 듣게 되겠죠. 주목하게 되고 집중하게 됩니다. 하나님께서는 아브라함에게 사라가 어디 있느냐라고 물으시면서 사라의 그 마음을 이곳에 주목시키십니다. 그리고 듣게 만드십니다. 그리고는 아브라함에게 무슨 얘기를 하시냐? 내가 1년 뒤에 다시 올 건데 그때 사라의 몸에 아이가 있을 것이다 라고 말씀하셔요. 그 얘기를 듣게 하십니다. 사라에게 직접 얘기하시는 것이 아니라 오늘 아브라함을 통해서 그것을 듣게 하십니다. 하나님께서는요, 이상하게도 우리에게 말씀하실 때 직접 하시기도 하시지만 사람을 통해서 하실 때가 많습니다. 왜냐하면 연거푸 여러 말을 통해서 여러 사람을 통해서 말씀하시면서 확인시키고 거듭 확인시키시고 그러는 가운데 말씀으로 딱 꽂아주시기 위해서 먼저 사람을 통해서 말씀하시는 경우가 훨씬 많습니다. 우리의 꿈과 이 소망이 무너져 있을 때 사람을 통해서 우리는 듣게 만드세요. 하나님께서. 힘들지, 과정이 어렵지, 잘 안 될 것처럼 보이지. 그러나 그래도 난 네가 될 수 있다고 믿어. 네가 이런 살아왔던 그 과정들을 볼 때, 너의 스토리를 볼 때, 충분히 너에게 가지고 있는 재능을 볼 때 나는 될 수 있다고 믿어. 지금 비록 실패했지만, 이번에는 비록 떨어졌지만 다음번에는 충분히 가능하다고 믿어 라고 얘기하는 것이, 물론 사람이 얘기하지만 그 사람을 통해서 하나님이 얘기하고 계신다는 사실을 여러분 믿을 수 있기를 바랍니다. 제가, 목사가 성도에게 그렇게 말할 수도 있고, 친구가 친구에게 말할 수도 있고, 아니 후배가 선배에게 말할 수도 있습니다. 누구를 통해서든 하나님께서는 그 사람을 통해서 우리에게 그 꿈과 비전을 다시 일으킬 수 있는 하나님의 꿈을 다시 들려오게 만들어 주신다는 거죠. 근데 우리는 그것을 놓치는 경우가 많아요. 사람의 말이라고 생각해서. 분명한 것은 하나님은 사람을 통해서 본인의 뜻과 의지를 우리에게 전달하십니다. 그래서 여러분이 힘들고 어려운 상황 속에 있을 때 내 꿈과 희망을 내려놓고 싶고 포기하고 싶고, 아니 포기했는 그 상황 속에서 사람을 통해서 무언가 나의 꿈에 대해서 다시 들려온다면 그때 그것이 하나님의 음성으로 들려줄 수 있다면 여러분 다시 일어날 수 있다는 것입니다. 믿습니까? 여러분이 이런 사람을 통해서 들려오는 하나님의 말씀을 하나님의 음성으로 정말 들을 수 있는, 그런 캐치할 수 있는 능력이 다 생겨날 수 있기를 바랍니다. 그래서 그 말씀을 통해서, 하나님의 그 말씀이 사람을 통해서 들려오는 걸 통해서 여러분의 꿈과 또 비전이 다시 일으켜 세울 수 있기를 바랍니다. 이 사람을 통해서 하나님께서 하시기도 하지만 하나님은 들려주시고 난 다음에 그냥 두시지 않습니다. 하나님께서 꿈과 믿음을 다시 세우기 위해서 어떻게 하느냐? 따라합니다. 하나님의 능력을 사용하셔서 우리의 꿈과 믿음을 다시 세우십니다. 아브라함을 찾아와서 지금 얘기하고 있는 사람이 누구예요? 세 사람이 찾아왔습니다. 누굽니까? 그 중에 한 명이 예수 그리스도라고 얘기합니다. 지금 얘기하고 있는 사람이 하나님이시죠. 그리고 나머지 두 명은 천사라고 얘기합니다. 근데 보세요. 여러분 오늘 본문은 다 안 읽었지만 18장 1절부터 보면은 정오쯤 대낮에 아브라함이 그 당시에 거기에는 너무 햇볕이 뜨겁기 때문에 낮에는 활동할 수가 없어요. 전쟁도 멈춰야 될 정도로 너무 뜨거워서. 그래서 쉬고 있었습니다. 근데 그 낮에 나그네 3명이 지나갑니다. 근데 아브라함이 쉬고 있다가 그 나그네 3명을 보고 그 나그네 3명을 대접합니다. 막 고기를 잡고 음식을 준비해서 극진히 그를 대접합니다. 그 나그네 3명이 지금 아브라함에게 지금 얘기하고 있는 거예요. 자, 아브라함은 이 나그네 3명 중에서 한 명이 하나님이라는 사실을 알았을까요? 몰랐을까요? 알았을까요? 몰랐을까요? 하나님이다 라고 직감하고 알았을까요? 몰랐을까요? 성경을 통해서 보면 아브라함은 이 3명이 하나님이라는 사실은 몰랐습니다. 어떻게 알 수 있느냐? 히브리서 말씀을 보면 부지 중에 천사를 대접한 이가 있느니라는 말씀이 나옵니다.
그게 누구냐면 아브라함이거든요. 아브라함이 알지 못한 중에 대접한 거예요. 근데 그들을 통해서 지금 이야기를 듣고 있는 겁니다. 사라가 어디 있느냐? 1년 뒤에 아들이 있을 것이다. 누가 얘기하고 있다고요? 그냥 지나가던 나그네가 얘기하는 거예요, 지금. 여러분, 하나님이 하나님의 모습으로 딱 호련히 등장하셔가지고 하늘에서 쫙 내려오셔가지고 멋진 그 옷을 쫙 입고 등장하셔가지고 아브라함아, 사라가 어디 있느냐? 내년에 아들이 있을 것이다. 그러면 어떻게? 하나님 감사합니다. 드디어 그랬을 거 아니에요. 근데 지금 누구의 모습으로? 사람의 모습으로 하나님이 아브라함을 찾아오셨고 나그네가 지금 얘기하고 있는 겁니다. 근데 보세요. 정말 이게 특이한 거죠. 왜요? 나그네가 갑자기 지나가던 나그네를 이렇게 대접을 했는데 그 나그네가 뭐라고 물어봅니까? 지금 1장 9절에서 다시 한번 봅니다. 시작. 그들이 아브라함에게 이르되 내 아내 사라가 어디 있느냐? 대답하되 장막에 있나이다. 특이한 점 모르겠습니까? 그렇죠. 나그네가 아내 이름을 알아요. 생각해 보세요. 갑자기 내가 집에 손님을 딱 모셔가지고 아이고 맛있는 음식이라 좀 드시고 가세요 라고 얘기했어요. 그렇게 딱 얘기했는데 그 나그네가 저희 집에서 손님이 그렇게 얘기합니다. 용미 어디 있어요? 용미 어디 있어요? 물으면 내가 뭐라고 생각할까요? 뭐야? 너 누구야? 너 누구야? 네가 어떻게 내 아내 이름을 알아? 너 누구야? 뭐 이런 반응이 나오는 게 정상이겠죠. 근데 지금 사라가 어디 있느냐라는 말을 이 나그네들이 합니다. 이때 아브라함과 사라는 직감합니다. 이 사람들이 평범한 나그네나 사람이 아니라는 것을 알게 됩니다. 단순한 사라가 어디 있느냐 질문이 사라가 어디 있는지 몰라서 묻는 질문이 아니에요. 지금 사라가 듣게 만들고 들을 때 이 사람이 내 이름을 어떻게 알지? 아브라함도 이 사람이 내 아내 이름을 어떻게 알지? 이 분들이 보통 분이 아니라는 것을 알게 만들기 위해서 결국 뭘 주려고 하는 겁니까? 이 속에서 하나님의 능력을 신적인 경험을 통해서 믿음을 넣어주시려고 하는 거예요. 오늘 이 사라가 어디 있느냐는 이 이름을 아시는 가운데 다른 사람들이 도저히 알 수 없는 도무지 알아서는 안 되는 것을 알고 계시는 그 사람들을 통해서 하나님을 경험하게 된다는 거죠. 하나님의 능력을 경험합니다. 이게 다가 아닙니다. 오늘 아브라함에게 뭐라고 말씀하셨습니까? 아이를 가질까라고 얘기했는데 거기에 대해서 사라가 비웃습니다. 18장 11절에 12절 같이 한번 읽어보겠습니다. 불가능하다고 생각했기 때문에 비웃어요. 같이 읽어봅니다. 시작. 아브라함과 사라는 나이가 많아 늙었고 사라에게는 여성의 생리가 끊어졌는지라. 사라가 속으로 웃고 이르되 내가 노쇠하였고 내 주인도 늙었으니 내가 무슨 즐거움이 있으리요? 라고 속으로 말했다는 것이 무슨 말이에요? 생각한 거예요. 생각. 비웃은 거죠. 부정적으로. 뭔 소리 하는 거야 지금. 말도 안 되는 얘기를. 내가 지금 아기를 가진다고? 이 나이에? 헐. 이거 아니에요 지금. 비웃고 있는 거예요 속으로. 근데 누가 봐도 비현실적인 얘기고 불가능한 일이기 때문에 사라가 비웃었는데 재밌는 것은 이 비웃은 이 사라의 속 생각을 그대로 이 사람들이 알고 있다는 겁니다. 18장 13절입니다. 시작. 여호와께서 아브라함에게 이르시되 사라가 왜 웃으며 이르기를 내가 늙었거늘 어떻게 아들을 낳으리요 하느냐. 사라가 지금 이 사람들 앞에 와가지고 얘기한 게 아니에요. 지금 다른 곳에서 아브라함과 이 사람들이 얘기하는 것을 좀 듣고 있는 정도고 자기 혼자 속으로 생각한 겁니다. 아이고 무슨 말도 안 되는 얘기를 내가 아기를 가진다고? 헐 이러고 있는데 이 사람들이 얘기하는 겁니다. 왜 사라가 무슨 말도 안 되는 얘기를 내가 아기를 가진다고? 헐 왜 이렇게 얘기하느냐?
뭐야 이거? 아브라함과 사람들이 이야기하는 것을 통해서 사라는 자기의 생각이 들켰다는 것을 인지하게 됩니다. 나를 아는 사람, 알아서는 안 될 사람이, 나는 전혀 알지도 못하는 일면식도 없는 사람이 나를 알고 있는데, 나를 아는 그 사람이 내가 지금 방금 생각한 그 생각을 그대로 말로 표현해서 지금 들려주는 겁니다. 지금도 내가 그 사람 본 것도 아니에요. 그 당시에는 나그네가 집에 왔을 때 여인들은 그 사람과 나가서 대화를 할 수가 없었습니다. 그래서 방에서만 듣고 있는데 그 사라의 생각 속에서 일어난 그 생각을 그대로 그냥 문장으로 지금 얘기한 거예요. 그래서 아브라함과 나그네의 그 대화를 통해서 사라는 뭘 경험했을까요? 하나님의 신적인 능력을 경험하고 이 사라의 마음에 믿음이 생겨난 겁니다. 오늘 하나님께서 그렇게 했을 때 이 사라가 이 사람들을 하나님을 믿었다는 것으로, 하나님에 대한 믿음을 생겨나게 됐다는 것을 어떻게 알 수 있느냐? 18장 15절입니다. 시작. 사라가 두려워서 부인하여 이르되 내가 웃지 아니하였나이다. 이르되 아니라 내가 웃었느니라. 사라가 어떻게 했다고요? 두려워하였다고 나옵니다. 이 두려워했다는 것이 들켰다. 어떻게? 내가 이렇게 비웃었는 거 들켰. 어떻게? 이게 아니라고요. 이 두려움은 사람이 신을 만났을 때에 경외함에서 나오는 신적인 만남과의 두려움입니다. 그것을 표현하는 단어예요. 그래서 사라가 지금 누구를 만난 거예요? 하나님을 만나게 됐다는 것을 이 두려움이라는 단어로 성경은 알려주고 있는 것입니다. 처음에는 그냥 나그네였는데 이 사람들과 대화를 듣는 가운데 믿음이 생겨난 겁니다. 하나님에 대한 믿음이 생겨난 겁니다. 하나님이 나를 찾아오셨구나. 우리를 찾아오셨구나. 그래서 다시 믿지 않고 있던 그 믿음이 생겨나기 시작한 거죠. 무너져버린 꿈, 사라져버린 믿음, 이것을 다시 불러일으키고 있는 장면이 바로 오늘 찾아오셔서 대화하고 있는 가운데 일어나고 있는 일인 것입니다. 그런 상황 속에 있을 때 오늘 이 사라가 마음으로 이제 믿음이 다시 생겨나고 이 사람들에 대한 그 만남이 사람이 아니라 하나님이라는 믿음이 생겨나고 그들이 말했던 것이 이제 믿겨지기 시작할 때, 그때쯤 하나님께서 이 생겨나는 그들에게 엄청난 메시지를 들려주십니다. 그것이 무엇이냐? 오늘 18장 14절 말씀입니다. 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. 여호와께 능하지 못한 일이 있겠느냐? 기한이 이를 때에 내가 내게로 돌아오리니 사라에게 아들이 있으리라. 여호와께 능하지 못한 일이 있겠냐? 능히 하지 못한 일이 있겠느냐라고 말씀하십니다. 하나님이 할 수 없는 일이 있겠느냐? 하나님은 지금 너희가 나이가 많았고 현실적으로 볼 때는 도저히 불가능한 게 맞지만 하나님은 가능하다고 말씀하신 겁니다. 아멘. 현실을 볼 때 나의 비주얼과 나의 실력과 나의 지식과 나의 학력으로 볼 때 도저히 이룰 수 없는 것처럼 보일 수 있습니다. 이제 시작하고 있고 도저히 이룰 수 없을 것처럼 보이고, 남들은 벌써 많이 가 있고 남들은 벌써 이루었고, 내 나이에, 내가 지금 나이에 할 수 있을까? 지금의 실력을 할 수 있을까? 지금 내가 가진 재능과 능력으로 내가 가지고 있는 내 것으로 할 수 있을까? 볼 때 현실적으로는 안 돼요. 불가능한 것처럼 보입니다. 근데 하나님 뭐라고 말씀하십니까? 가능하다. 이거 아멘 해줘야 되는데. 여호와께 능하지 못한 일이 있겠느냐? 이 하나님의 음성이 저와 여러분에게 뼛속 깊이 들려오기를 바랍니다. 마리아가 남녀와 동침한 적이 없었습니다. 근데 절대 있을 수 없는 일을 천사가 말했죠. 네가 아들을 가질 것이다. 믿지 못했습니다. 저 처녀인데요? 아직 결혼 안 했는데요? 그때 천사가 마리아에게 말합니다. 누가복음 1장 37절에서 그렇게 얘기합니다.
대저 하나님의 모든 말씀은 능하지 못하심이 없느니라. 하나님이 말씀하시면 반드시 된다는 것입니다. 아멘. 예수님의 제자들이 귀신을 쫓지 못하고 있었습니다. 변화산에서 내려오신 예수님께서 귀신을 쫓지 못하고 있는 제자들에게 찾아왔을 때 그 아버지가 찾아와서 말씀합니다. 예수님께 이렇게 말씀했어요. 마가복음 9장 23절에 예수께서 이르시되 마가복음 9장에 보면은 예수님께 귀신 들린 그 아들을 고쳐달라고 얘기하면서 이렇게 얘기합니다. 할 수 있으면 할 수 있거든 귀신을 쫓아달라고 그렇게 요구합니다. 그때 예수님이 마가복음 9장 23절에서 이렇게 말씀하시죠. 예수께서 이르시되 할 수 있거든이 무슨 말이냐? 믿는 자에게는 능히 하지 못할 일이 없느니라 하시니라. 예레미야 32장 17절에서도 말씀합니다. 예레미야 선지자가 주 여호와여 주께서 큰 능력과 패신팔로 천지를 지으셨사오니 주에게는 할 수 없는 일이 없으시니이다. 성경은 구약도 신약도 끊임없이 말씀합니다. 하나님은 전지전능하시고 할 수 있는 없는 일이 없느니라. 하나님은 모든 것이 가능하고 할 수 있다라고 하나님은 말씀하십니다. 문제는 뭔지 압니까? 우리에게 그 믿음이 없다는 겁니다. 하나님이 할 수 있고 그 할 수 있는 그 하나님 나와 함께 한다는 그 사실을 믿는다면 두려울 것이 없고 현실은 불가능해도 생리가 끊어져도 나이가 많아도 할 수 있습니다. 하나님이 된다 하면 되는 겁니다. 아멘. 하나님이 지금 무너진 꿈을 믿음을 다시 일으키고 있습니다. 재린아, 하나님이 한다면 하는 거야. 원찬아, 하나님이 너에게 주신 꿈이 있다면 두려워하지 마. 준서는 벌써 회사에 들어가서 하고 있는데 난 너무 늦는 거 아닌가? 생각하지도 마. 지금 하나님은 사람을 통해 나를 통해서 너에게 말씀하시는 거야. 능히 하지 못할 일이 없다 나는. 네가 그것을 믿느냐 묻고 계신 거야. 오늘 하나님의 능력이 없어서가 아니라 우리의 믿음이 없어서 이루지 못하는 것들이 많습니다. 오늘 하나님께서 말씀하십니다. 내가 너에게 꿈을 줬고 그 꿈을 이룰 것이다. 나는 전능한 하나님이다. 하지 못할 일이 없다라고 말씀하십니다. 그 하나님을 믿을 수 있는 저와 여러분이 될 수 있기를 바랍니다. 꿈이 무너졌습니까? 불확실해 보입니까? 미래가 불투명해 보입니까? 여러분, 우리 현실을 보지 말고 하나님을 바라보십시오. 그러면 다시 그 꿈이 일어날 수 있습니다. 아멘. 오늘 하나님께서는 그 능력을 통해서 우리의 꿈과 믿음을 다시 불러일으키십니다. 그리고 하나님은 따라합니다. 말씀을 통해 우리의 꿈과 믿음을 다시 세우십니다. 조금 전까지 하나님은 아브라함과 대화하고 계셨죠. 근데 오늘 성경을 보니 어느샌가 벌써 하나님이 이 나그네들이 사라에게 직접 찾아갑니다. 18장 15절입니다. 시작. 사라가 두려워서 부인하여 이르되 내가 웃지 아니하였나이다. 이르되 뭐라고 얘기합니까? 아니라 내가 웃었느니라. 지금 누구한테 얘기하고 있어요? 사라한테 얘기하고 있습니다. 이전에는 아브라함을 통해서 얘기했지만 지금은 사라에게 직접 말씀하고 있습니다. 하나님께서는 사람을 통해서도 말씀하시지만 직접 여러분에게 귀에 들려주십니다. 지금은 눈에 보이지 않지만 사람이 아니지만 말씀을 통해서, 설교를 통해서, 성경 공부를 통해서, 성경 읽기를 통해서, 큐티를 통해서 우리에게 하나님은 직접 말씀을 통해 말씀하십니다. 오늘 저를 통해 사람을 통해서 하나님의 능력이 여러분의 꿈을 이룰 수 있다는 사실을 들려주시고 오늘 이 설교를 통해서 직접 여러분에게 말씀하십니다.
이 메시지를 통해서 여러분에게 말씀하고 계십니다. 내가 너에게 꿈을 심었고 그 꿈을 이루어가고 있다. 너는 지금 이제 끝났다고 생각할지 모르고 포기하고 있을지 모르지만, 아니, 오늘 내가 너에게 다시 말한다. 내가 너를 일으켜 세우실 것이다. 내가 너를 사용할 것이다. 내가 너에게 준 꿈을 이루어 줄 것이다. 아멘. 아브라함과 사라는 불가능한 현실 속에서 꿈과 믿음이 무너졌지만 하나님이 찾아오셨습니다. 그리고 그 무너진 꿈과 믿음을 다시 일으켜 주셨습니다. 하나님의 그 신실하신 때문이었습니다. 여러분 보세요. 아브라함과 사라는 꿈과 믿음을 포기했습니다. 그리고 다른 계획을 세워가지고 이스마엘을 낳았어요. 다 내려놨어요. 불신앙 아닙니까? 근데 그 불신앙 가운데 있었지만, 믿음이 없었고 포기한 상태에 있었지만 하나님이 다시 찾아오셔서 일으켜 주신 거예요. 우리는 연약해서 포기하기도 하고 믿음이 약해지고 부족하고 연약합니다. 그러나 우리에게 왜 소망이 있습니까? 하나님은 포기하지 않거든요. 하나님이 약속하시면 그 하나님의 약속은 신실하신 하나님이 반드시 지키기 때문에, 우리는 약속을 깨지만 하나님은 깨지 않습니다. 아멘. 하나님이 약속하셨으면 반드시 이룹니다. 그것을 믿는다면 이룰 수 있는 것입니다. 우리에게 왜 소망이 있습니까? 우리가 부족하지만, 우리는 포기하고 우리의 믿음이 사라지지만 왜 희망이 있고 왜 소망이 있습니까? 하나님이 신실하기 때문에, 하나님이 약속하셨기 때문에, 그 하나님이 그 약속을 이루기 때문에 믿습니다. 여러분, 그것이 바로 은혜라는 것입니다. 우리는 연약하고 부족해서 내려놓지만 하나님께서는 그 신실하신 때문에 우리에게 주신 그 약속을 이루시기 위해 다시 우리를 찾아오시는 것입니다. 그것이 바로 은혜입니다. 하나님의 약속과 하나님 주신 그 꿈과 지금 내게 있는 그 현실, 그 괴리감들, 그 거리감, 그 속에서 불가능해 보이는 그 현실과 하나님의 약속, 그 꿈과 비전 사이에서 우리는 자꾸만 불가능한 현실을 보려고 그래요. 그게 아니라 우리는 여호와께 능하지 못한 일이 없다. 하나님은 하지 못할 일이 없다고 말씀하시는 불가능한 현실이 아니라 무엇이든 가능한 하나님의 능력을 봐야 될 줄 믿습니다. 약속과 현실 속에서 현실이 아닌 하나님의 약속과 하나님이 이루실 것과 하나님의 능력을 바라볼 수 있을 때 우리의 무너져버린 꿈과 믿음이 다시 일어나게 될 줄 믿습니다. 저와 여러분 속에 있는 이 꿈과 이 믿음이 다시 일어나 오늘 이 시점부터 다시 달려갈 수 있게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 우리 이 시간에 같이 한번 기도하겠습니다. 우리의 꿈과 비전을 놓고 우리의 믿음을 다시 불러일으켜 세워달라고, 하나님 포기하지 않고 달려갈 수 있는 힘을 달라고 하나님께서 이루어 주신다고 말씀하셨는데, 그 약속을 다시 한번 믿고 일어나 달려갈 수 있도록, 그리고 그 견딤과 인내 가운데서 반드시 이룰 수 있도록, 그것을 경험할 수 있도록 하나님 사람을 통해 말씀해 주시고 하나님의 능력을 경험하게 해주시고 오늘 우리에게 말씀하여 달라고 이 시간에 같이 한번 우리 합심하여 우리의 꿈과 비전을 위하여 기도하며 나아가겠습니다. 같이 기도합니다. 하나님 아버지,
주의 말씀을 의지하여 깊은 곳에 금을 던져 오늘 그가 놀라운 일을 이루시는 것 보라. 주의 말씀을 의지하여 믿음으로 금을 던져 믿는 자에게 능치 못함 없네. 하나님 아버지 감사합니다. 우리에게 꿈을 주시고 비전을 주시고 또 그것을 이룰 수 있는 믿음을 주셨는데 시간이 지날수록 우리의 꿈이 멀어져 가는 것처럼 느껴지고 점점 믿음이 약해지고 현실을 바라보며 불가능한 것처럼 여기고 포기하고 싶고 주저앉고 싶고 내려놓고 싶고 무너져 버려가는 꿈들이 있진 않았습니까? 오늘 이 시간 말씀을 들으면서 다시 한번 우리의 꿈과 비전을 믿음을 일으켜 세워주시는 주님을 경험합니다. 하나님, 다시 한번 오늘 말씀을 통해 달려갈 수 있는 우리 모든 더 기쁨의 교회 식구들이 되게 도와주옵소서. 조금은 해이해지고 조금은 약해진 믿음과 이뤄져 가고 있는 우리의 꿈과 비전들 다시 한번 부여잡고 주님의 말씀을 부여잡고 하나님께 능하지 못한 일이 없다는 그 사실을 믿고 오늘 주님을 바라보며 현실이 아닌 주님을 바라보며 다시 한번 달려갈 수 있는 우리 모든 더 기쁨의 식구들이 되게 도와 주시옵소서. 이 시간 하나님의 약속의 말씀을 믿고 능력을 믿고 이루어지시를 믿고 미리 감사하며 우리 하나님께 고백하는 우리 모든 성도들 되기를 간절히 소망하옵고 살아계신 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 크신 사랑과 성령님의 감화 감동 위로 교제 충만하심의 역사가 오늘 무너져버린 잃어버린 우리의 꿈과 비전과 믿음을 다시 일으켜 세워주시기는 그 주님을 경험하며 그것을 반드시 이루기를 소망하는 더 기쁨의 교회 모든 성도들과 교회와 학교와 직장 위에 이 나라 위에 이제로부터 영원토록 함께 하시길 간절히 축원하옵나이다.